का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संत बाबा नानक सिंह जी के जीवन के उत्ते आधारित किताब आनंद चमत्कार, जिन्हों लिखिया है भाई गुरमुख सिंह जी ने। उन्हों की इस किताब के विचों अज की साखी कि परमेश्वर नूं किसने बनाया है। इस टाइम बाबा जी नानकसर जगराओं विराजमान हैं। संगतां दूरों नेड़ों जिस भावना नाल आ रही हैं, सब दीयां भावना बाबा जी पूरियां करते हैं। बाबा जी शाम नूं दीवान विच बैठे कथा सुन रहे हैं। एक सिंह जिसका नाम रणजीत सिंह है और झंग जिले तो बागा पिंड तो आया है अते रोज़ दे आउण वाला सिंह है, पर मन विच ऐसा संसा बन गया कि इस दे हल होण तो बिना मन विच बेचैनी हो गई। संसा ये है कि सानू तो परमेश्वर ने बनाया है, पर परमेश्वर नूं किसने बनाया है। इस संसे ने मानो झंग तो खिंच के बाबा जी पास लै आंदा। जदों दीवान विच आके मत्था ही टेकिया सी, कथा करन वाले ने ये पंक्ति बोली, सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। भाव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारे भरावां ने उस वाहिगुरू का अंत नहीं पाया, अथवा ब्रह्मा जी ने भी वेद पढ़ पढ़ के जन्म बतीत कर लिया, परंतु परमेश्वर का अंत नहीं पा सकिया। रणजीत सिंह बाबा जी के पिछले पासे ते सामने दरबार नूं मत्था टेक के रागियां दे पिछे आके बैठ गया। बाबा जी दे सज्जे हथ बाबा जी ने रणजीत सिंह वाल तक के अथवा अख नाल अख मिला के कथावाचक नूं कहा कि इस पंक्ति का फिर अर्थ कर। उसने फिर अर्थ किया। हुण बाबा जी ने ज्ञानी प्रभाकर सिंह मोगे वाले नूं मुखातब करके कहा, ज्ञानी जी कथा की कहती है। अगों बेनती की जी, कथा कहती है परमेश्वर का किसी ने अंत नहीं पाया, परमेश्वर बेअंत है। बाबा जी ने कहा कि बाणी ये भी कहती है, राम संत मह भेद किश नाही। भाव जे संत विच ते राम विच भेद कोई नहीं, तो संत ने भेद पा लिया। हुण बाबा जी ने पासा बदलिया ते कहा, ज्ञानी रब तो पहला कौन होया है। ज्ञानी ने कहा, पातशाह रब पहला भी सी, हुण भी है ते अगे भी होएगा। हुण बाबा जी ने फिर कहा, ज्ञानी रब तो पहला कौन होया है। हुण ज्ञानी जी ने हथ जोड़े ते कहा, पातशाह आप ही कृपा करो, मेरी समझ तो बाहर है। हुण बाबा जी ने कहा, एक दफ़ा अरब देश विच नवाब ने श्री गुरु नानक देव जी पासों ये सवाल पूछया सी। हजूर ने उत्तर दिता कि नवाब जो तू मोतियां दा थाल भेंटा किता है, ये मोती गिनना कर। जदों नवाब ने एक तो गिनती शुरू की तो साहिब ने कहा, नवाब एक तो पहला दी गिनती शुरू कर। हुण नवाब ने कहा, जी एक तो पहला तो गिनती शुरू ही नहीं हुंदी, मैं की शुरू कर सकदा हाँ। ते साहिब ने इहो ही उत्तर दिता। हुण बाबा जी ने भी इहो उत्तर दिता, जिवें एक तो पहले गिनती नहीं हो सकती, तिवें ही एक नाम है निरंकार दा। भाव के निरंकार तो पहले होर कोई नहीं होया। निरंकार ने कुदरत साजी, कुदरत ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी तिन्हां नूं साजिया, तिन्हां तो संसार बन गया। भाव के निरंकार तो पहले कोई नहीं होया, और जो भगती करके निरंकार विच अभेद हो जाते हैं, उन्हां दी थापना ब्रह्मा जी तो भी अगे हो जाती है। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। भाव कि निरंकार नूं थापण वाला पहला कोई नहीं होया। ये फुरना रणजीत सिंह दा सी, जो शंका निवृत्त हो गई। बिना बोले दसे तो आउंदिया ही शंका हल कर दिती। हुण रणजीत सिंह ने तन मन करके बाबा जी के चरणों विच मत्था टेकिया। बाबा जी ने कहा, ज्ञानी जी जो जग्यासु गुरु अते परमेश्वर विच भेद नहीं जानता, गुरु परमेश्वर इको जान। भाव गुरु नूं ते परमेश्वर नूं एक करके उदों जानेगा जिस वेले ये अवस्था हो जाएगी, 20 बिसवे गुरु का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै।
ਭਾਵ 20ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ 20ਵੀਂ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਧਿਆਵੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ 3 ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ 3 ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਉਰੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਲਾ ਕੰਨ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਗੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਧਰ ਲਾਓ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੜਵਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਈ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗੜਵਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਲਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਗੜਵਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੇ ਲੋਕਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।